तो तुहानू दस दिए कि कुछ ही देर दे विच मीटिंग शुरू होने जा रही है। फिलहाल किसान जथेबंदियां दे तमाम आगू एंटर होने शुरू हो गए ने विज्ञान भवन दे अंदर। इस दे नाल ही तो तुहानू दस दें कि अज की मीटिंग बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि अज 5वें दौर की मीटिंग है और जिथे कि केंद्र सरकार अपने वालों कह रही है कि ये मीटिंग फैसला कौन हो सकती है, उधर ही अज किसानों को उम्मीद है कि अज की मीटिंग जिहड़ी है उस तो कई अहम एक मोड़ जिहड़ा है वो मिल सकता है अंदोलन नूं। किस रुख दे विच अंदोलन होवेगा भी वेखण वाली गल होवेगी कि अज दी मीटिंग तो बाद कि अज केंद्र सरकार रोल बैक कर दी है, क्योंकि सूत्रों के हवाले तो एक खबर आ रही है कि केंद्र सरकार रोल बैक करने को तैयार नहीं है, यानी कि खेती कानून वापस लैण को तैयार नहीं है। हालांकि सोध करने को केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है, पर उधर ही किसानों का यह कहना है कि अज की जो मीटिंग होगी हुण अगली दिशा देगी अंदोलन को, कि आंदोलन अगे होर ज्यादा तिखा विढ़िया जाएगा या फिर आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो अज का दिन बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अज ये फैसला हो जाएगा। और नजर इस मीटिंग ते टिकिया हुई ने, क्योंकि केंद्र सरकार भी अपने वालों गल कह रही थी कि अज की मीटिंग फैसला कौन होगी। उधर किसान भी आसवंद ने इस मीटिंग नूं लेके कि अज जरूर ही किसानां दी गल सुनी जाएगी और तमाम किसान आगू पूरे देश के किसानां दी आवाज बन के इस वेले विज्ञान भवन विखे पहुंचे हुए ने। और कुछ ही समय रह गया मीटिंग नूं, तकरीबन 10-15 मिनट रह चुके ने। और जो ये मीटिंग शुरुआत होएगी, तुहानू दस दी कि पिछले एक दिन पहला कम से कम 3 दिसंबर की गल करिए तो 7.5 घंटे तकरीबन मीटिंग चली सी चौथे गेड़ दी। और इस चौथे राउंड की मीटिंग दे विच कई गल्लां ते सरकार दा वतीरा नरम वेखण नूं मिलिया सी। सरकार MSP दे मुद्दे ते भी नरम वतीरा दिखा रही सी, जिस तो बाद लेकिन वो मीटिंग कोई बेसिट्टा रही सी। मीटिंग उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, क्योंकि किसान अपनी गल नूं लैके बजिद ने कि सानू खेती कानून हर हाल दे विच वापस चाहिए ने और इस तो घट सानू कुछ भी नहीं चाहिए। जेकर सरकार अपना नरम वतीरा MSP ते और खेती और ऑर्डिनेंस ते बिजली ऑर्डिनेंस से या फिर वो पोल्यूशन ऑर्डिनेंस होवे जे उसते सरकार अपना नरम वतीरा दिखाउंदी भी है, तो सानू वो नरम वतीरा नहीं चाहिए। असी किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं चाहते। असी चाहते हैं कि सरकार किसी ना किसी तरह खेती कानून वापस लवे, क्योंकि किसानों ने अपना तर्क साफ तौर पर रख दिता है कि जेकर केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये साडे भलाई वास्ते आए ने, ये खेती कानून साडी भलाई वास्ते आए ने, तो सानू अजिही भलाई नहीं चाहिए। सानू नहीं चाहिए खेती ऑर्डिनेंस। अपनी गल नूं लैके बजिद ने किसान। तो अज की मीटिंग बेहद अहम रहने जा रही है। तकरीबन 10-15 मिनट बचे ने इस मीटिंग की शुरुआत नूं और तुहानू दस दी कि चौथे गेड़ की मीटिंग भी 7.5 घंटे चली सी और वो मीटिंग भी बेसिट्टा रही सी। लाइव तस्वीरां तुहानू विज्ञान भवन दियां दिखा रहे हैं और लगातार साडी टीम न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम इस वेले विज्ञान भवन के बाहर मौजूद है। पंकज तुहाडे तो जानांगे फिलहाल कि एंटर कर चुके ने किसान जथेबंदियां दे आगू अंदर और कि जिहड़े केंद्र सरकार दे मंत्री ने वो भी पहुंच चुके ने विज्ञान भवन। इस दे नाल ही तुहानू ये भी पुछांगे जरूर कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਛ ਦੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਿਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान एंटर कर चुके ने। थोड़ी देर केंद्र के मंत्री जोड़े ने वो भी एंटर करनगे। केंद्र के मंत्री क्योंकि 2 बजे मीटिंग शुरू होनी है, थोड़ी देर एंट्री जी है वो हो रही है। एक एक तस्वीर तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं, इस वेले की हलचल तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल बाहर समर्थन देने के लिए भी कुछ जथेबंदियां आईयां हुई ने और इस वेले एक एक तस्वीर तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं। और किसानों का यह कहना है, किसान लगातार ये कह रहे हैं कि असी कानून वापस नहीं होणगे, उदों तक वापस नहीं जावांगे। ये लगातार कहा जा रहा है और अजे लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि बहुत सारिया अजिहियां जथेबंदियां ने, किसान जथेबंदियां बहुत सारिया अजिहियां ने जिन्होंने खुद अमित शाह देश के होम मिनिस्टर ने फोन किया, टैलीफोन पर उन्होंने गलबात की है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके नाल उन्हां दे नाल है। ये अमित शाह होरां ने खुद कई सारी किसान जथेबंदियां नूं फोन किए ने, कई सारी जथेबंदियां दे नाल गलबात की है और ये कहा है कि अंदोलन वापस लिता जाए, जिस तरीके नाल साडा संघर्ष जिहड़ा है उस तरीके नाल जारी रहेगा। एक एक तस्वीर तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं। ये देखो कि बाहर फोर्स किस तरीके दे नाल लगाई हुई है और किस तरीके नाल अगे मीटिंग दे विच रहणगे। मेरे नाल ने परमिंदर सिंह होरी, इन्हां नाल गलबात करदे हैं। भाई ये दसो कि अमित शाह होरी खुद फोन कर रहे हैं किसान आगूआं नूं, तुहानूं टैलीफोन आया कि नहीं आया अजे तक?
ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੌਣ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਚੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਕਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ किसान शांत हो किसान 10 रोज का काम धंधा छोड़कर दिल्ली में बैठा है सर्दी की रुत है ये कोविड भी है उस कोविड भी है पर स्ट्रगल लड़ना साढ़े लिए मजबूरी है ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ नहीं जे नहीं कानून वापस होगा तो एजिटेशन जारी रहेगा ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ हाँ ਜਾਰੀ गौरमन जारी रहेगा गौरमन जारी ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝੀਵਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੀਐਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅਡਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅਡਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸੋਧ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਬੱਚਾ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਉਗਰਾਹਾ ਹੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਐਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 1:56 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਬਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਨਰਵਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਚਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣ, ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਫੈਸਲਾ, ਪਤੀ ਆਖਣ ਵੀ ਜਾਓ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਨਾਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਕਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਰੁਖ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਟੂਰਿਸਟ AITP ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦ ਬਾਅਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ? AITP ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ AITB ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ AIMTC ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਜੁਆਇੰਟ 51 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਬਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 4 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਮਹਿਜ਼ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ। 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਖਰੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ,
ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਤਗੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਕੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਯੂਐਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣ, ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇੜਕਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਅੱਜ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ 4 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਤੀਰਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ। पंकज की कुछ लगता है जो मीटिंग्स पहला रही कुछ हल होंदा है नजर आ रहा है? नहीं कोई हल दी नजर नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। वो बीच विचाले दा हल करना चाहते ने, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਟਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਕਰਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ किस तरीके के नाल भारतीय किसान यूनियन उगराहा सोच रही है। और इस वेले झंडा सिंह को चलते हैं, भारतीय किसान यूनियन उगराहा झंडा सिंह को चलते हैं। झंडा सिंह जी, कितनियां उम्मीदां लग रही हैं? रजिस्ट्रेशन तुहाडी हो चुकी है, कितनियां उम्मीदां लग रही हैं? किस रजिस्ट्रेशन तुहाडी शुरू हो चुकी है? चलो कितनियां उम्मीदां? कोई गुंजाइश नहीं हैगी है, कोई गुंजाइश नहीं। असीं कोई बहुते आसमंद नहीं मीटिंग 'ਚ। हाँ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿੱਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ, ਪੰਕਜ 4 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਰੇਲ ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ, ਔਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਉਂਡਸ ਹੋਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ BKU ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਥਿਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 41 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇहद ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਿਰਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਇੱਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ। 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਡਾਇਲੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ तमाम ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।